Hallelujah. It's good to be back in the presence of the Lord. It's Christmas time, people. Let us all rejoice because a word was given to us by our Lord Jesus. He came to this earth to help us. He was born for humans to fulfill their desires. He was born on this earth. He is one true God. Hallelujah. Many came, many left, but our God is always there with us. He's always there to fulfill all your desires. He's always there to protect you. He has been resurrected from the death. He's still alive and he's going to be alive forever and ever. Let us all bow down in his mighty presence. Let us all give thanks to him. Let us all say, thank you, Father. Lord, we are here to rejoice, Lord, your birth, O Father. Yes, Father. Thank you, Jesus. Thank you for giving us this life, O Father, to cherish, O Father. Lord, thank you, Lord, for giving this day, O God, to cherish your rebirth day, O God. Yes, Father, we praise you. We worship you, O God. Lord, we give mighty praises to your mighty name, O Father. Yes, come on, church. Open up your mouth and just praise him. He's worthy to receive all your prayers. He's worthy to receive all the praises. He is our God of hope. A child was born in Bethlehem. Whoever looks unto him, they shall be rescued. They shall be saved. They shall be saved from the evil. A child was born for us. A child, not for destruction, but to have a prosperous life. He was born on this earth. To give us hope, to give us life, he was born in this world. Let us all praise him. Let us all thank him. Lord Father, we have come here, O God, to give mighty praises to your mighty name, O Father. Thank you, Father, for coming to this earth, O God. Lord, for helping us, O God. Lord, to give victory for us, O Father. You have come into this earth, O Father. For that we praise you, O God. For that we thank you, O Father. Lord, we welcome you, O God. Lord, we thank you, Jesus. We give praises to each and every good things, O God, that you have been doing in our lives, O Father. We praise you. We welcome you, O Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Joyful and triumphant, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of Ages. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exultation. Oh, sing on his citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Hey, Lord, we greet thee on this happy morning. Jesus, to thee be all glory. Son of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Holy, faithful, joyful and triumphant.
child was born. Whoever believes in his name will not perish but will have everlasting life. The Lord Father gave his only begotten Son to us. He gave him because he didn't want the human life to get extinct. He just wanted to be with him. He just gave him for us, for our sins, for all the foolishness that we did in our lives, for all the inappropriate things that we did in our life. For us, he came to this world to lay down his life. He came and he was a sacrifice for our sake, for our sins, for all the adultery that we committed, for all the sins that we committed. For that, he came to this world. He paid a price for that. Because of him, we are still alive. We are still praising him. We are still worshiping him. We are giving thanks to him. Let us all stand up in this mighty presence. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಈ ದಿನವೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂಥ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂಥ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆತನಿಗೆ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು, ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಆತನು ವಾಸ್ತವ ಮಾಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತು.
ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜನನವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಅದೇ ಮಗು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಚಿನ್ನ, ರಕ್ತ, ಬೋಳ ಎಂಬುವಂಥ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಅವರು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಸಹ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಕರ್ತನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲವೂ ರಾಜ ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಬಾಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ನೀವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ರಾಜ ಗೋಧಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಜನಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಕರ್ತನೆ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೆ ದೇವರೇ, ನೀವೇ ರಾಜ, ರಕ್ಷಕನು ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಸ್ವಾಮಿ, ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಗು ರಾಜ ಜನಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ಮಗುವಾಗಿ ರಾಜ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಜನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. Yes, people, the angels, the heaven, they rejoiced the birth of Jesus Christ. He was born on this particular day. Everyone rejoiced. Everyone rejoiced the birth of Jesus Christ. The world was saved when he was born. Let us all praise him. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಕನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನಾಶವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆತನೇ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿವಿಗೊಡುವ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ರದರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಬಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಷ್ಟೇ, ವರದ ಮಗನು ನಮಗೆ ದೊರೆತನು. ಆಡಳಿತವು ಅವನ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿರುವುದು. ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು, ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ, ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂಬುವುದು ಅವನ ಹೆಸರು. ಇಗೋ, ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಮಗನನ್ನು ಹಡೆದು ಅವನಿಗೆ ಇಮ್ಯಾನುವೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವಳು. ಆದರೆ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಧೀನರಾದವರನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಪುತ್ರರ ಪದವಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಆತನು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಧೀನನಾಗಿಯೂ ಬಂದನು. ಆತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಮತ್ತು ಲೋಕವು ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದರೂ ಲೋಕವು ಆತನನ್ನು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು, ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ, ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೋ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೂ ಕರ್ತನ ದಿನವು ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವು ಮಹಾಘೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಉರಿದು ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುವವು. ಭೂಮಿಯು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವವು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಹೀಗೆ ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ದಿನದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯು ಭಕ್ತಿಯು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಉರಿದು ಕರಗಿ ಹೋಗುವು. ನೀವು ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಆತನಿಗೆ ಈಗಲೂ ಸದಾಕಾಲವೂ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇಗೋ, ಯೇಸು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ನಡತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದೇ. ಆಮೆನ್. English version of that. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold,
A virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. But when the fullness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burnt up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversations and godliness, looking for and hasting unto the upcoming of the days of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forevermore. Amen. Let us all sit down in his mighty presence. Let us sing a song and worship his name. Christmas, Christmas, hallelujah.
ನಮಗೋಸ್ಕರ ನೀ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ, ಘನವು, ರಾಜ, ಮಹತ್ವವು ನೀನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಹಸ್ತಿಕಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಘನ ಹೊಂದಲಿ ರಾಜ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವನೇ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ದಾಸರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೂ ಕರ್ತನೆ ಬಂದುವಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಗುಣಪಡಿಸು ದೇವರೇ. ಯೇಸುವೇ ಕರ್ತನೆ, ಅಪ್ಪ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಜನಿಸಿದಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಜನನದ ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯದೊಳಗಡೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಜನಿಸಿ ಅವರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಿಸಿದಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಜನನದ ವಾರ್ತೆಯು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಸನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊಂಡು ತರುವಂಥ ಸಂದೇಶವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Today I just want to talk about the purpose of Christmas. Why the Christmas should be there. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಉದ್ದೇಶ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯು ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Yes, even in the Indian culture we have avatars, incarnation of God. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಅವತಾರಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Yes, God taking a new form is called avatar. ದೇವರು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವಂಥದ್ದೇ ಅವತಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. But in Christianity, God has not taken many forms, He has taken only one form. ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ದೇವರು ಅನೇಕ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದನು. Not many incarnation, but only one incarnation. There is nothing like reincarnation, there is only incarnation. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅವತಾರ ತಾಳುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದಂಥವನು. That incarnation of God into a human being is called Christmas. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಅವತಾರ ತಾಳಿದಂಥ ಆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. And this incarnation that is not just like that happened, or people have not concluded that it is an incarnation as happens in many other religion. ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅವತಾರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಡೆದು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. People conclude that He is God now. ಜನರು ಆತನ ಈಗ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Before they think that he is a man, and finally, when the person dies, then they say, oh, he is a God, or glorify him as a God, keep him a statue for him, an idol, and start worshipping that he so and so is God. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟಿ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಸತ್ತ ನಂತರ ಆತನು ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ. But here is a story where it was foretold about the arrival of this incarnation. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯು ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅವತಾರವು ಹೇಗೆ ತಾಳುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. If you refer to Luke, book of Luke, chapter 1, verses 26 to 38, the narration goes that an angel of God comes there and announces to Mary, saying that the God of heaven is going to be born.
ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ರಿಂದ 38ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ದೂತನು ಬಂದು ಮರಿಯಳಿಗೆ ಈಕೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಜನಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. The angel of God says to Mary, that is verse 28, he says, having come, the angel said to her, rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women. And in verse 30 says, the angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, shall call his name Jesus. He will be great, will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there will be no end. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತನು ಬಂದು ಮರಿಯಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ಆ ದೂತನು ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ದೇವರ ದಯೆ ಹೊಂದಿದವಳೇ, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದನು. 30ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದುವಾಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮರಿಯಳೆ ಹೆದರಬೇಡ, ನಿನಗೆ ದೇವರ ದಯೆ ದೊರಕಿತು, ಈಗೋ ನೀನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹೆರುವಿ, ಆತನಿಗೆ ಯೇಸುವೆಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಆತನು ಮಹಾಪುರುಷನಾಗಿ ಪರಾತ್ಪರನ ಕುಮಾರನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು ಆತನ ಮೂಲಪಿತನಾದ ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವನು. ಆತನು ಯಾಕೋಬನ ವಂಶವನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಆಳುವನು, ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. So the angel of God comes there and pronounces that there is going to be a birth, God's birth. ಇಲ್ಲಿ ದೇವದೂತನು ಬಂದು ದೇವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜನಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು, ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And first of all, it is an announced and pre-told one, and it talks about incarnation, God becoming man. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನು ಅವತರಿಸುವ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. So if you closely observe in Luke chapter 1 verses 26 to 39, he says, a virgin will give birth to a boy. A virgin. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದೇ ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಆಕೆಯು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆಯು ಮಗುವನ್ನು ಹೆರುವಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. It is a supernatural birth. ಇದು ಅನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಜನನ. So the God's incarnation doesn't take place in the natural way. It takes place in a supernatural way that so far not happened in this world. ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. So for the history has not ever mentioned that there a virgin woman gave birth to a boy or a girl. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಿಕೆಯು ಮಗುವನ್ನು ಹಡೆದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. But here is a story, because it is the incarnation of a God. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವತಾರ ತಾಳುವುದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. A supernatural way, a virgin gave birth to a male boy. ಇಲ್ಲಿ ಅನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆಯು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. And it say that you can and the birth, you may ask how she could conceive, because this is a natural thing. How a woman can conceive without a man. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಸಂಗವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಯು
ಹೇಗೆ ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. Again, it is a supernatural. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ And the ನಡೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. word of God says, Matthew chapter 1 verses 19 to 25, it says, Joseph, you do not be afraid of it, because it is a power of the Spirit which does everything. It is a power. Through the power of God, through the power of the Holy Spirit, she will conceive. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 25ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದಲೇ ಆಕೆಯು ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸುವಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Not by human beings. Please observe closely. It is not by any human being. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. It is by the Spirit of God. God, because of the God's power, which is shadowing on Mary, Mary conceived and gave birth to a child. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯ ನೆರಳು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಧರಿಸುವಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Maybe, I think some of the scientific people, maybe you may wonder, how is it possible? ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. All right, many of you may question this. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. See, I have my mic here. This is not connected anywhere by wire. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. But what I speak is conveyed to the amplifier, and it amplifies, and through speaker you get it. See, there is no connection between me and any of amplifiers. ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. We have a mobile which is not connected by any tangible wires. They are connected by wireless. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಸಹ ಯಾವುದೇ ವೈರ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಅದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ವೈರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. That's how the power is transmitted by a wireless mechanism. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ಶಕ್ತಿಯು ತಂತಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅದು ತನ್ನ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. The power of God, the Holy Spirit shadowed upon Mary and she conceived. ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯ ನೆರಳು ಮರಿಯಳ ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸಿದಳು. And this was a foretold, announced. ಇದು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. Not, in the immediate nature, they're like proclaiming this coming. But for ages, people have been waiting for this thing to happen. ಇದು ಏನು ಈಗಲೇ ಬಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಆತನ ಬರೋವಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. From the beginning of this, the formation of the earth, the whole creation was waiting for the arrival of this incarnation. ಈ ಒಂದು ಅವತಾರ ತಾಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು
ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆತನಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So, one word of God which I bring out from the Bible, that is in Micah chapter 5 verse 2 says, because I can't bring out all the words, only one word is just for us. Sample, I just bring it. Micah chapter 5 verse 2 says, "But you, Bethlehem, Ephrath, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be the ruler in Israel, whose going forth are from the old, from everlasting." ಮೀಕನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಎಫ್ರಾತದ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮೆ, ನೀನು ಯೆಹೂದದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಆಳತಕ್ಕವನು ನಿನ್ನೊಳಗಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಹೊರಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. For ages, the people have been waiting for this incarnation of God. ದೇವರ ಈ ಒಂದು ಅವತಾರ ತಾಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. This incarnation has taken a human form. ಈ ಒಂದು ಅವತಾರವು ಮಾನವ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ. Not any other shapes and size and all that. A human form like you and me. ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಕಾರವೋ ಇಲ್ಲವೇ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳದಂತೆ ನಾನು ನೀನು ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Because he has come for us, for the human being. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. Philippians chapter 2 verse 6 to 11, if you see, this says, God, Philippians 2 verses 6 to 11, you can read it there. It says, God became man and became human being. Perfect life was his mission. God became a human being. He says, he has come with a purpose, a mission to take our guilt and shame and die for our sins, giving righteousness to become children of God. He has come with a purpose. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ರಿಂದ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನನಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಲ್ಲೇನು ಎಂದೆಣಿಸದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಸದೃಶ್ಯನಾದನು. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳದೆ ನನ್ನಂತೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಆತನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಧ್ಯ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯನಾದನು. ಅಂದರೆ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಆತನು ತನ್ನನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. So he took human form. The incarnation is from God to a human. ಆತನು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದನು, ಮನುಷ್ಯನ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. And what, see, he says God has come with a purpose into this, because when God comes into this world and taking human form, there must be a purpose. Otherwise, what is the use? ದೇವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೂ ಇರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. The first purpose is revealing the God to the human being. ಮೊದಲನೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ದೇವರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತದ್ದು. Because no one has ever seen God. No one has ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಎಂದಿಗೂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. How he looked like, nobody knew. What is his shape, size, attitudes, actions, power, nobody knew. ಆತನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ,
ಆತನ ಆಕಾರವು, ರೂಪವು, ಸ್ವರೂಪವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಎಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. So, God decided to reveal himself to the human being. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಜನರಿಗೆ, ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. That's why we read in John chapter 1 verse 18. John 1:18 says, "No one has ever seen God. By his birth, Jesus revealed God to us." ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಎಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವನು ಏಕಪುತ್ರನು ಸ್ವತಃ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದು ತಂದೆಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಆತನೇ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದನು. So Jesus came into this world to reveal the God the Father to the human being. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರನ್ನು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದನು. You may say, how Jesus is God? You know, so he is the incarnated God. See, what of God says in chapter 1, verse 1 to 4, he says, he was God. Read from. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು, ಆತನು ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆತನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ದೇವರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ, ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಬಂದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪುಷ್ಟಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಹಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬವನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು, ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ತವೂ ಉಂಟಾಯಿತು, ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದಾದರೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆತನಲ್ಲಿ ಜೀವವಿತ್ತು, ಆ ಜೀವವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿತ್ತು. Hallelujah. Amen. He was God, and everything created was and through him only. ಆತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದನು, ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಉಂಟಾಯಿತು, And was created for him and created by him. ಆತನಿಂದಲೇ, ಆತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಯಿತು. And he had the glory of God. That's what in 14 says, 1:14 says, he was having the full glory of God because he was God. ಅಲ್ಲಿ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ನರಾವತಾರ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದೆನು, ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು, ಅಂದರೆ ಆತನು ಮಹಿಮಾ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So it is to reveal God to human being. God took the form of a human being so that he will reveal God's nature to us. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನರಾವತಾರ ತಾಳಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Secondly, he took human form because he has to understand the human being. He has to pass through what we pass through. ಆತನು ನರಾವತಾರ ತಾಳಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಾವು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದ್ದನು. What pain and suffering a dog undergoes, what are the problems with the dogs as human being, we may not be knowing unless I became a dog. I became a dog. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನಾಯಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಅನುಭವಗಳು ಯಾವುದೇ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಆಗದ ಹೊರತು, ಮಾರ್ಪಡದ ಹೊರತು ಅದರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು, ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು, ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Do you understand? ನಿಮಗೆ What are the problems of a sparrow? ಯಾವುದೇ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Do you know its attitude, its character, the way, the behavior and all that? ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Maybe you can observe certain things and write down, oh, this is how it is, but it may not be true.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಿರಬಹುದು ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ನಿಜ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. But God's main purpose is to be among the human being and undergo what human being undergoing, the suffering, the pain, the agony, everything He wants to pass through. ಆದರೆ ದೇವರು ಮಾನವನ ಕುಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟ, ಸುಖ, ದುಃಖ, ವೇದನೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದನು. Sometimes we say, what God knows, correct? ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಅಂತ. But God was tempted as we are tempted. ನಾವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಹ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟನು. All the sufferings, in fact, much more than the sufferings we undergo, God has undergone. ನಾವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. That's why this incarnation took place. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದನು. God came down just to pass through the things which we pass through. ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಆತನೂ ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನರಾವತಾರ ತಾಳಿ ಬಂದನು. Hebrew chapter 2 verses 17 to 18 you can read, it says, He was tempted and suffered like us. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17-18ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆತನು ಸಹ ತಾನೇ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, 18ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Yes. You will say, what God knows, I am going through this and that. My dear friend, He has already passed through. ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಬಹುದು, ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಶೋಧನೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀನು ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗವು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. If you want to learn certain things, ನೀವು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ you go to a master who knows it. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಂತ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. The master must have studied what you are studying now. ನೀನು ಈಗ ಓದುವಂತ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮೊದಲೇ ಓದಿರುತ್ತಾರೆ. He has passed through what we are struggling through. He has passed through and became a master. You may be now struggling through to get away from that or to solve that, but the master already passed through and solved, and he has a solution in hand to give to you. ನೀನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಯೇ ಆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರಂಗತರಾಗಿ ಈಗ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ನೀನು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರವು ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆತನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. That's why God took the form of human being. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದನು. To give solution to all your problems. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. He solved all the problems of human beings as a human being. That's why He is capable of delivering that solution to you when you struggle through. ನೀನು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The next one, He came into this world as substitute in place of you. Where you are supposed to be hanged, He got hanged. Where you suffer, God suffered for you. He is a substitute for us. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು
ಒಂದು ಬದಲಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬದಲಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. People say now, when you make a mistake, when you commit a sin, they say, hey, you have to pay for it. ಜನರು ಹೇಳಬಹುದು ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀ ಎಂಬುದಾಗಿ. Yes, he has done that, he deserves it, so he will get it. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲವು ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. But here, God himself comes and says, my dear friend, you are my child. Now you don't have to pay for it. I pay for it. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನೀನು ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ರಯವನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. That is why God took this form. He come into this world to pay for your sins. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕ್ರಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನರಾವತಾರ ತಾಳಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. John chapter 1 verse 29 says, ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, the lamp of God who takes away the sins of the whole world. The lamp of God who takes away the sins of the whole world. ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನು ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವನು. And in Hebrew chapter 2 verse 9 to 11 he says, but we see Jesus was made a little lower than the angels, for suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, might taste the death for everyone. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ರಿಂದ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಆದರೆ 9ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬಾತನು, ಅಂದರೆ ಯೇಸುವು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮಾನವನ್ನು ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾನ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಆತನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. For wages of sin is death. That's what the Bible says. If you have committed sin, you are destined to have the death, eternal death. You have to taste that eternal death. ನೀನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾದರೆ ಆ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ತತ್ವವಾಗಿದೆ. But here is a story of incarnation. The purpose of incarnation is that God takes human form to taste the death for everyone. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ನರಾವತಾರ ತಾಳಿರುವಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪವನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ಮರಣದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. He is the substitute for everyone. ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬದಲಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತ, Whatever the crime, the sin we are committing and we committed, all those things fall upon him and he pays for it. ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಎಂಥ ವಿಧವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ತಪ್ಪು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಇನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. This is the greatest incarnation ever seen in the human history. ಮಾನವ ಕುಲದಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದಿಗೂ, ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅವತಾರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. No God has ever incarnated to pay for the sins of others. ಬೇರೆಯವರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದಂತ ಯಾವುದೇ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. This is the greatest love which one can ever see. ಇದೇ ಯಾರು ನೋಡದೇ ಇರುವಂತ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. My dear friend, we talk about love, but here is the love.
that when we do not deserve anything, but God Himself gave Himself to pay for all our crimes without expecting anything in return. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವು ಅಪರಿಮಿತವು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಯೋಗ್ಯರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆತನು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನರಾವತಾರ ತಾಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. To save you, undeserving people, the criminals, the rebellious one, unfaithful one. You know, we are very, very unfaithful, rebellious, and there's no truth in us. With all these things, with all these blemishes, God took human form to pay for all our crimes and show His love. He gave His only begotten Son. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅರ್ಹರು ಅಯೋಗ್ಯರು ದುಷ್ಟರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. The fourth one, He came into this world as a mediator. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂತವನಾಗಿ ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Sometimes we run into some problems. ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. So we need someone, very high man, help. Suppose you want to meet a prime minister, supposing, or your chief minister. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಅವರ ಸಹಾಯವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. So we need, because we do not know the people who are in the higher post, but on our behalf someone has to talk to them and mediate between these two, the lowest one, the highest one, and mediate. ಈ ಕೀಳಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ನಾವು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. The person who mediates should know both ends. That person also, the person who was on the higher one and the person in the lower, he must know both the people closely. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉನ್ನತ ಪದವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಯಾಚಿಸುವಂತ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. Here is a right person who was a God by himself and he is a human by himself. Just imagine, he is a God by himself and a human by himself. ಆತನೇ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು. ಆತನು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪನು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದಂಥವನು ಆಗಿದ್ದನು. He is called the Son of God and Son of Man. ಆತನು ದೇವಕುಮಾರನು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು. The only God who has two names, Son of God and Son of Man. ದೇವಕುಮಾರನು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ಹೆಸರುಳ್ಳ ದೇವರು ಈತನು ಮಾತ್ರವೇ. 1 Timothy chapter 2 verses 5 says, 1 Timothy chapter 2 verse 5 says, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. See?
ಮೊದಲನೆಯ ತಿಮೋಥಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಒಬ್ಬನೇ, ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವೆ. Hallelujah. 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 You see, because he was Son of Man, because he was Son of God, he could mediate between God and man. ಆತನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಮತ್ತು ದೇವಕುಮಾರನು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂತವನಾದನು. Galatians chapter 4 verses 4 to 5 says, Galatians 4 chapter 4 verses 4 to 5 says, God sent his own son. You see, God's son. God sent his own son as son of human. God sent his own son as son of human mother, lived under Jewish law, that he became sons of God. You see, God sent his own son to become a human, son of a man. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನೇ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ಪುಷ್ಟೀಕರಣವಾಗಿ ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4-5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಧೀನರಾದವರನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಪುತ್ರರ ಪದವಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಆತನು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಧೀನನಾಗಿಯೂ ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. You see this wonderful relationship. That's why he is the mediator. If at all, if one mediator is required in this whole world to mediate between man and God, Jesus Christ is the only mediator. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಈತನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಾಗಿಯೂ ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿಯೂ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. All this thing put together, the main purpose of incarnation is to save the humankind. ಈ ಒಂದು ಆತನು ನರಾವತಾರ ತಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. Luke chapter 19 verse 10 says, for the Son of Man, you receive the word, Son of Man has come to seek and to save that which was lost. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದನು. Why God took human form, why he became a son of man, a son of God, why he became son of man, it is to save that which was lost. ಅಲ್ಲಿ ದೇವ ಕುಮಾರನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. The Christmas is nothing but the incarnation of a God in human form. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವ ಕುಮಾರನು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Let's close our eyes and pray. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Be thankful that God has taken this incarnation to save you. My dear friend, God does not want you to be lost, to save you, to take all your sin upon Him and pay for all our crimes, to be a substitute for us, to suffer and to give solution to us. Whatever the struggle we are passing through, He wanted to give solution to you. You may be wondering whether God knows. Sometimes we say, God, do you know the path which I am taking? But my dear friend, I just want to tell you, yes, God knows. Heavenly Father, we praise and worship you, Lord, for the wonderful time that you've given us.
Lord, to once again come to your full feet and, Lord, understand the meaning of a Christmas. Lord, you took this incarnation to be a son of man, to save us. Thank you, Lord, for the wonderful love. Though we do not deserve this. We talk about love, but we never show our love. But Lord, you have shown what this love is. You gave your only begotten Son. And Lord, to the people like us, the criminals, the rebellious one, oh God, we are not faithful many times. We fail you. We go away from you, but still you are so mindful of us and so faithful. You stretch forth your hand and bring us to the fold again. Thank you, Lord. Lord, as we celebrate Christmas, help us to understand more of your love, more of your sacrifice, the more of your purpose for which you have come. Thank you. Bless everyone who are hearing this message and those who are hearing in YouTube and Facebook. Lord, I pray, bless them. Let your blessing hand be upon everyone, whatever the Lord, the problems that they're undergoing, the suffering they're undergoing, and the sickness they are having. I pray, oh God, touch everyone. Heal them, oh God. Set them free. Let your mighty hand do this miracle at this moment right now. Because you came into this world to save your people, to give solution to all our sufferings. Touch everyone, oh God. Bless everyone. In Jesus' precious name I pray. Amen.